Good afternoon all. Welcome to the lecture of number theory. Okay, so in last lecture we have seen how to find out the highest power of a prime that divides some integer n. The highest power of a prime that divides the n factorial, and which is nothing but the summation k running from 1 to infinity, greatest integer value of n upon p raised to k. Okay, so we will continue this. Screen is visible. Yes, sir. Okay. Okay, now the next example will be determine the number of zeros zeros with decimal representation of an integer 50 factorial terminates. Okay, so here we have to find out the number of zeros with the decimal representation of an or given integer 50 factorial terminates. That is, it means here we have to find out how many times 10 divides the 50 factorial. That is, we have to find out. Since here it is given that determine the number of zeros with decimal representation. Decimal representation means how many tens divides this 50 factorial is nothing but the number of zeros with decimal representation of an integer 50 factorial terminates. Okay. So its solution will be the number of zeros with decimal representation of an integer 50 factorial terminates is equal to the well to find out how many times 10 divides 50 factorial. Okay, that is how many pairs of an integer 2 and 5 divides 50 factorial. Since 2 into 5 will be equal to 10 divides 5 factorial. So to find the number of zeros is nothing but the how many times 10 divides the 50 factorial, and that is nothing but the how many pairs of integers 2 and 5 divides 50 factorial. Okay, now we have to find out the largest power of 2 which divides 50 factorial and the largest power of 5 which divides 50 factorial. Then we construct the pairs of 2 and 5 which divides the 50 factorial. Okay, so the highest power of 2 divides n factorial, that is 50 factorial, is nothing but summation k running from 1 to infinity greatest integer value of 50 divided by 2 raised to k, and which is nothing but now what is the greatest integer value of 50 divided by 2 plus 50 divided by 2 square, which is 4, plus greatest integer value of 50 divided by 2 cube 8, sorry 2 cube plus 50 divided by 2 raised to 4 plus 50 divided by 2 raised to 5. What is the value of 50 2 raised to 6? 64. 64. Therefore, it will use the greatest integer value will be equal to 0. So these are the only non-zero integers. Now 50 divided by 2 will be जॉईन होता येत नाहीये. खूप लवकर जॉईन झालेत म्हणून होत नसेल. ठीक आहे, जॉईन करायला सांगा त्यांना लवकर. Okay, now what is the greatest integer value of 50 divided by 2? 25.
25 plus 50 divided by 4 square. Sorry, 2 square 4. 12. 12 plus 6 6. plus 3 plus 1. 3 plus 1. What is its sum? 47. 37, 47. Okay. So the highest power up to that divides 50 factorial will be 47, which implies the highest power of 2 that divides 50 factorial is 47. Similarly, the highest power of 5 that divides 50 factorial is nothing but greatest integer value of 50 divided by 3 plus greatest integer value of 50 divided by 3 square plus greatest integer value of 50 divided by 3 cube and greatest integer value of 50 divided by 3 raised to 4. 3 raised to 4 will be 81, so it will give the value 0. 50 divided by 3. 5 na sir. 50 divided by 5 na. Oh, sorry. I think 5 square, so there is no term of cube. Okay. So it will be 5 square. Since if we take the 5 cube, then it is 125. Okay, sorry. 150 divided by 125, it is equal to 0. Okay, now 50 divided by 5 will be 10 and 5 square. 50 divided by 25 will be 2, 2. which is equal to 12. So the highest power of 5 that divides 50 factorial is nothing but 12. So how many pairs of 2 and 5 are possible then? हायेस्ट पॉवर ऑफ 2 that divides 50 factorial will be 47. म्हणजे तुम्हाला 2 किती मिळू शकतात? 47 मिळू शकतात. आणखीन the highest power of 5 that divides 50 factorial is equal to 12. म्हणजे 5 किती वेळा मिळू शकतात? 12 वेळा मिळू शकतात. तर दोन्ही ऍट अ टाइम मी पेअर असे किती मिळतील मला पॉसिबल पेअर ज्यामध्ये 2 आणि 5 प्रत्येक वेळेला म्हणजे 12 पेअर मिळतील, which implies there are 12 pairs of 2 and 5, that is 12 times 10 divides 50 factorial, which implies the number of zeros is nothing but 12. Okay, तुम्हाला काही डाऊट यामध्ये? No sir. Then show that n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial is a integer such that a1, a2, a3 are greater equal by 0, where a1, a2, a3 are greater equal by 0, where a1, a2, a3 are greater equal by 0, and addition of these three integers a1 plus a2 plus a3 is okay. So here we have given a1, a2, a3 are three non-negative integers, and addition of sum of these three integers a1 plus a2 plus a3 is equal to n. Then we have to prove that n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial is an integer. Okay, so its solution, let p be any prime, p be a prime. Okay, as p is a prime and we have given that n be any integer, then the highest power of p, then the highest power of a prime p, power of p that divides n factorial is that divides n factorial is sum h is equal to summation k running from 1 to infinity greatest integer value of n divided by p raised to k, and also the
highest power of a prime p, highest power of a prime p that divides each ai factorial ai factorial is some hi is equal to greatest integer value of, sorry, summation k running from 1 to infinity, greatest integer value of ai divided by p raised to k, where our I is running from 1 to 3, since there are only three integers a1, a2, a3. Okay, so the highest power of a prime p that divides n factorial is nothing but this one, and the highest power of a prime that divides each ai factorial is calculated by using this formula. Okay, now we know that the greatest integer value, so take the sum, greatest integer value of a1 upon p raised to k plus greatest integer value of a2 divided by p raised to k plus greatest integer value of a3 divided by p raised to k, and we know that greatest integer value of x plus greatest integer value of y is less equal by greatest integer value of x plus y, so which is less equal by greatest integer value of a1 plus a2 plus a3 divided by p raised to k, since greatest integer value of x plus greatest integer value of y is less equal by greatest integer value of x plus y. Okay, so which is less equal by greatest integer value of a1 plus a2 plus a3 divided by p raised to k, but a1 plus a2 plus a3 is nothing but a1 plus a2 plus a3 काय होता आपला n होता जो की डिफाइन किया. Okay, so which is nothing but greatest integer value of n upon p raised to k, which implies greatest integer value of a1 upon p raised to k plus greatest integer value of a2 divided by p raised to k plus greatest integer value of a3 divided by p raised to k is less equal by greatest integer value of n upon p raised to k for any arbitrary prime p. Okay, this shows that the highest power of a prime p that divides numerator of the expression that is n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial is greater than or equal to the highest power of a prime p that divides numerator of the given expression, that divides denominator of the given expression. Okay, our given expression will be n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial, and we have to find out the relation between these two, that is greatest integer value of a1 upon p raised to k plus greatest integer value of a2 divided by p raised to k plus greatest integer value of a3 divided by p raised to k, and which is less equal by the greatest integer value of n upon p raised to k. Therefore this expression shows that the highest power of a prime p, that is this one, that divides the numerator of the expression, numerator of this expression will be n factorial, is greater than or equal to the highest power of a prime p that divides the denominator of the given expression, that is this one, a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial. It means that if we take any prime that divides n factorial, that divides a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial, it also divides the greatest integer value of n that is, sorry, if we take any prime p which divides a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial, which also divides n factorial,
करेक्ट आहे का? असा कोणताही sir. प्राइम जर तुम्ही चूज केला जो की A1 फॅक्टोरियल इंटू A2 फॅक्टोरियल इंटू A3 फॅक्टोरियलला डिवाइड करणारा, तर तो n फॅक्टोरियललाही डिवाइड करेल. कारण काय? हे रिलेशन काय सांगतं? ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ A1 अपॉन P रेज टू K प्लस ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ A2 अपॉन P रेज टू K प्लस ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ A3 अपॉन P रेज टू K. म्हणजे P ची हायेस्ट पॉवर जी आहे, जी या प्रोडक्टला डिवाइड करणार आहे, ती हायेस्ट पॉवर ही n ला डिवाइड करणाऱ्या हायेस्ट पॉवर पेक्षा लहान असेल, हे सांगते हे. म्हणजे P ला डिवाइड करणारी जी हायेस्ट पॉवर आहे ती याच्यापेक्षा एकतर याला इक्वल असेल किंवा याच्यापेक्षा मोठी असेल. म्हणजे तुम्ही कोणताही आर्बिट्ररी जर प्राइम चूज केलात तर जो की याला डिवाइड करेल तो यालाही डिवाइड करेल, एक तर पूर्णपणे डिवाइड करेल किंवा काहीतरी त्याचा मल्टिपल मध्ये n मध्ये शिल्लक राहील, n फॅक्टोरियल मध्ये. ठीक आहे, हे कळतंय का? हे एक्सप्रेशन काय सांगतो? हा, तुम्ही कोणताही पी घेतला तर त्याची हायेस्ट पॉवर जी आहे, जी की डिवाइड करणारी तुमची या प्रोडक्टला, ती n फॅक्टोरियलला डिवाइड करणाऱ्या पॉवर पेक्षा लहान असेल किंवा इक्वल असेल. जर लहान असेल तर n मध्ये काहीतरी त्याचं मल्टिपल शिल्लक राहील, जर इक्वलच असेल तर दोन्हीकडचं कॅन्सल होईल. ठीक आहे, हो सर. मला कळालंय का नाही? कळेना काय? हे समजा तुमचं n फॅक्टोरियल आहे, हा A1 फॅक्टोरियल इंटू A2 फॅक्टोरियल इंटू A3 फॅक्टोरियल. ओके, समजा तुम्ही फर्स्ट P1 हा प्राइम चूज केला. P1 प्राइम जर तुम्ही चूज केला तर हा एक्सप्रेशन काय सांगतो? P1 ची जी हायेस्ट पॉवर आहे, जी या प्रोडक्टला जी डिवाइड करणार आहे, ती एकतर n फॅक्टोरियलला डिवाइड करणाऱ्या पॉवरच्या इक्वल असेल किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असेल. म्हणजे एखादा P1 जर याला डिवाइड करत असेल तर तो ऑब्व्हियसली n फॅक्टोरियललाही डिवाइड करणारच आहे. म्हणजे P1 हा खालचा आणि वरचा P1 हा कॅन्सल होईल, आणि जर P1 हा पूर्णपणे दोघांसाठी P1 ची पॉवर जर सेमच असेल तर दोन्हीकडे कॅन्सल राहून तुम्हाला 1 राहील. आणि पण जर याच्यासाठी जर n फॅक्टोरियल साठी P1 डिवाइड करणारी पॉवर जर मोठी असेल तर इथं काहीतरी शिल्लक राहील तुमचा n फॅक्टोरियल मध्ये. ठीक आहे, हो सर, समजलं. नक्की का? येस सर. असे प्रत्येक प्राइम साठी होईल. P1 चूज केला तुम्ही, किती प्राइम असतील सगळ्यांसाठी हे ट्रू होईलच. किती का प्राइम असेल, जे काही तुमच्या डिनॉमिनेटरच्या प्रोडक्टला डिवाइड करणार आहे ते न्यूमरेटरच्या प्रोडक्टला 100% डिवाइड करणार आहे. एक तर पूर्णपणे डिवाइड करेल किंवा त्याचा काहीतरी मल्टिपल तुमचा n फॅक्टोरियल मध्ये शिल्लक राहील. म्हणजे परत आपल्याला एक माहिती आहे, A1 हा कोणताही तुम्ही आर्बिट्ररी इंटिजर चूज केलाय. A1 जर इंटिजर असेल, जर प्राइम असेल तर तो इटसेल्फ स्वतःच प्राइम असेल. आणखीन जो स्वतःला डिवाइड करतो तो n फॅक्टोरियललाही डिवाइड करणार आहे, कारण हा एक्सप्रेशन सांगतो की कोणताही प्राइम जर प्रोडक्टला डिवाइड करणार आहे तो n फॅक्टोरियलला डिवाइड करणार आहे. याचा अर्थ इथला प्राइम आणि तिथला प्राइम कॅन्सल होईल, आणि तुमची शिल्लक काय राहील? फक्त A2 फॅक्टोरियल आणखी A3 फॅक्टोरियल राहील. ठीक आहे, परत A2 फॅक्टोरियल A3 फॅक्टोरियल जर सेम प्राइमच असतील तर वरच्या सोबत ते डायरेक्ट कॅन्सल होतील आणि तुमच्या डिनॉमिनेटरला फक्त 1 शिल्लक राहील. दुसरी केस, जर A1 ही कॉम्पोजिट इंटिजर असेल, तर कॉम्पोजिट असेल तर या A1 A2 A3 तिन्हीपैकी कोणतं का असेल, A1 जर समजा कॉम्पोजिट आहे त्यापैकी आणि बाकीचे A2 A3 जर प्राइम आहेत, तर A1 ला प्राइम फॅक्टरायझेशन मध्ये लिहू शकता. मग समजा A1 ला तुम्ही P1 इंटू P2 काहीतरी P1 P2 अप टू सो ऑन Pk पर्यंत लिहिला. पण जे प्राइम याला डिवाइड करणार आहेत ते n फॅक्टोरियलला ऑब्व्हियसली डिवाइड करणार आहेत, हे एक्सप्रेशन सांगतो परत. मग परत हा कॅन्सल होईल. मग वर n फॅक्टोरियल मध्ये जर देन ऑल दोज प्राइम्स विच डिवाइड्स दिस n मध्ये जर जास्त असतील तर त्यांचं काहीतरी मल्टिपल n फॅक्टोरियल मध्ये डिवाइड होईल. म्हणजे तुमचं A1 A2 A3 चं नेचर काही का असेल ना, एक कॉम्पोजिट असेल, प्राइम असेल, काही प्राइम असतील, काही कॉम्पोजिट असतील, तुमचा ऑलवेज डिनॉमिनेटरला 1 शिल्लक राहणार आहे. हो का नाही? हो सर. हो ना. जर डिनॉमिनेटरला तुमचा 1च राहत असेल तर हा ऑलवेज तुमची जी ही व्हॅल्यू आहे n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय A1 फॅक्टोरियल इंटू A2 फॅक्टोरियल इंटू A3 फॅक्टोरियल ही इंटिजरच येईल का? खालची जी तुमची प्राइमच्या प्रोडक्ट मध्ये वगैरे तुम्ही काही लिहिणार आहे ना, तो n फॅक्टोरियल मध्ये ऑलरेडी ते आहेत प्राइम तुमचे, त्याच्यासोबत जर कॅन्सल झाले
तुमचं खाली काहीच राहत नाहीये, याचा अर्थ एन फॅक्टोरियल मध्ये काही एलिमेंट जे शिल्लक राहिलेले असतील याच्यासोबत कॅन्सल होऊन जे उरलेले शिल्लक आहेत, इंटिजरचा प्रोडक्ट परत इंटिजरच येईल का? Yes, sir. हो सर. which implies n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial into a3 factorial is an integer, and that is we have to put. कुणाला काही डाऊट यामध्ये? नो सर. नक्की ना, सगळ्यांना कळाले नाही, थोडं किचकट आहे, फक्त तुम्हाला एन फॅक्टोरियल. परत इथं डाऊट आहे का कुणाला? मी म्हणते की ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ a1 upon p raised to k प्लस व्हॅल्यू ऑफ a3 upon p raised to k, याचा सम हा लेस इक्वल कुणाला आहे? एन फॅक्टोरियल डिवाइड करणाऱ्या प्राइमच्या हायेस्ट पॉवर पेक्षा. आणखी मी इथं सांगताना सांगितलं की a1 फॅक्टोरियल ने a2 फॅक्टोरियल इथं प्रोडक्ट मध्ये सांगितलं आणि इथं सम मध्ये सांगितलं, त्यामध्ये कन्फ्युजन नाही ना कुणाला? नाही सर. नो सर. हा a1 फॅक्टोरियल, a2 फॅक्टोरियल, a3 फॅक्टोरियल म्हणजे तुम्ही जर त्याची हायेस्ट पॉवर जरी तुम्ही चूज केला ना, त्या समच्या इतकीच येते तुम्ही प्रोडक्ट जरी घेतला तरी. ठीक आहे, घेऊन बघायचं. तुमच्याकडे समजा n इक्वल टू तुमचं काहीतरी 5 घ्या आणि प्राइम तुमचा p इक्वल टू 2 घ्या. ओके, नाव दिस a1 plus a2, n can be written as a1 plus a2. Take a1 is equal to 2 and a2 is equal to 3. Okay, now we have to find out n factorial divided by a1 factorial into a2 factorial is an integer, that is 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. हे इंटिजर दाखवायचं आहे. असं फाइंड आउट केला तर तुम्हाला तर ऑलरेडी इंटिजर मिळेलच, पण आपण अबो प्रोसिजर नुसार बघू. ते काय म्हणतं? ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ a1 upon p raised to k. प्राइम काय घेतलाय तुम्ही? 2. a1 काय माझा? 2 डिवायडेड बाय 2 to the power k प्लस 3 डिवायडेड बाय 2 to the power k is less equal by ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ n upon p raised to k, that is 5 डिवायडेड बाय 2 raised to k येतं. हे आपलं एक्सप्रेशन सांगतो. ओके, ठीक आहे, चेक करा खरंच येतं का. 2 upon 2 raised to k, k इक्वल टू 1 ला काय मिळेल मला? 2 डिवायडेड बाय 2, याची व्हॅल्यू मिळेल 1. k इक्वल टू 2 ला हा बेस्ट 0 व्हॅल्यू देईल. सेम 3 डिवायडेड बाय 2 ला हे 1 देईल, आणखी 3 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर ला परत 0 देईल, विच इज लेस इक्वल बाय द हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम p that divides n factorial, that is highest power of 2 that divides 5 factorial. 5 divided by 2 plus 5 divided by 2 square, पुढे सगळ्याला तो 0 व्हॅल्यू देईल, which is 1 plus 1, 2 is less equal by 5 divided by 2. Greatest integer value will be 2 plus 5 divided by 4, 1, which implies 2 is less equal by 3. हा करेक्ट आहे? Yes, sir. येस सर. म्हणजे येतं तुमचं प्रत्येक वेळेला. पण आता रिलेशन काय म्हणतो? हे a1 फॅक्टोरियल इंटू a2 फॅक्टोरियल इंटू a3 फॅक्टोरियल, यामध्ये तुमचं जे काही प्राइम आहे तो n फॅक्टोरियललाही डिवाइड करेल. हे चेक करा. a1 फॅक्टोरियल इंटू a2 फॅक्टोरियल काय येईल माझा? a1 फॅक्टोरियल काय आहे? 2 फॅक्टोरियल आहे, आणखीन हा 3 फॅक्टोरियल आहे. a1 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल, 2 फॅक्टोरियल विल बी 2 अँड 3 फॅक्टोरियल विल बी 6. हा किती येईल माझा? 12 येईल ना. मग हे कशासाठी फाइंड आउट केलं आपण? वेगवेगळ्या इंटिजरसाठी फाइंड आउट केलं. a1 साठी p ची हायेस्ट पॉवर काय असेल, प्लस a2 साठी p ची हायेस्ट पॉवर काय असेल, आणि a3 साठी p ची हायेस्ट पॉवर काय असेल. पण हे इक्वल कशाला असणार आहे माहिती आहे का? हे इक्वल असणार आहे a1 फॅक्टोरियल इंटू a2 फॅक्टोरियल इंटू a3 फॅक्टोरियलला p ची जी हायेस्ट पॉवर डिवाइड करणारे ते आणि हे दोन्ही सेमच आहे, हे आपल्याला दाखवायचं आहे ना. याच्यावरूनच मी सांगितलं होतं की हे खालचं सांगितलं होतं, म्हणजे हे म्हणजेच हे आहे, हे दाखवायचं आहे. म्हणजे तुमचं काय आहे? इथं 2 फॅक्टोरियल आहे आणि 3 फॅक्टोरियल आहे. 2 फॅक्टोरियल किती आहे? 2 आहे. 3 फॅक्टोरियल 6 आहे. 6 इंटू 12. आता तुम्ही 12 वर डिवाइड करणारी 2 ची हायेस्ट पॉवर किती यायला पाहिजे माझी? या हिशोबाने 2 यायला पाहिजे, हा ना. ह्या सम साठी 2 आली, याचा अर्थ याच्यासाठी 2च यायला पाहिजे. चेक करा येते का? 12 ला 2 डिवाइड करतो प्लस 12 ला 2 डिवाइड करतो, 2 स्क्वेअर डिवाइड करतो. व्हॉट अबाउट 2 क्यूब? डिवाइड करतो सर. डिवाइड करतो का? 12 ला 2 क्यूब कुठे डिवाइड करतो? सर ग्रेटेस्ट इंटिजर सांगितलं सर, म्हणजे 1 येते. ग्रेटेस्ट इंटिजर नाही, तुम्हाला आता काय सांगायचंय फक्त याच्यावरून. हे काय सांगितलं तुम्ही? हे काय आहे? ग्रेटेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ हायेस्ट पॉवर ऑफ 2 विच डिवाइड्स 2 फॅक्टोरियल प्लस हायेस्ट पॉवर ऑफ 2 विच डिवाइड्स 3 फॅक्टोरियल आहे ना. हा सम म्हणजेच मला काय दाखवायचा आहे? हायेस्ट पॉवर ऑफ प्राइम
2 which divides 2 factorial into 3 factorial हे दाखवायचं आहे. पण 2 factorial into 3 factorial काय आहे माझा 12 आहे. तर 12 ला डिवाइड करणारी 2 ची हायेस्ट पॉवर ही 2च आली पाहिजे हे मला दाखवायचं आहे. मग 12 ला 2 डिवाइड करता म्हणजे 2 डिवाइड केला. 12 ला 2 स्क्वेअर डिवाइड करता म्हणजे 2 ची हायेस्ट पॉवर मला किती पर्यंत मिळू शकते 2 पर्यंतच मिळाली. कारण जेव्हा तुम्ही 2 ची हायेस्ट पॉवर 3 जर घेतला तर 8 होईल. 8 डिवाइड करत नाही 12 ला. सेम चेक करा 2 raised to 4 16 इथून तर पुढे कुठलाही डिवाइड करणार नाही 12 ला. म्हणजे 2 ची हायेस्ट पॉवर त्या प्रोडक्टला डिवाइड करणारी किती आहे माझी 2. 2 आहे. म्हणजे याच्यावर म्हणू शकता का जे काही तुम्ही प्राइम चूज करणार आहे त्याची हायेस्ट पॉवर जी या प्रोडक्टला हायेस्ट पॉवर या प्रोडक्टला डिवाइड करणारी ते म्हणजेच हे आहे. हा येस सर. आणखीन कन्फ्युजन असेल तर आता याच्यापेक्षा इझी कसं सांगू शकत कळालंय का नक्की. हो सर. Yes, sir. कळलंय. म्हणजे फक्त एवढंच सांगायचं आहे की जी काही एखाद्या प्राइमची हायेस्ट पॉवर आहे ती या ज्या प्रोडक्टला डिवाइड करणार आहे ते आणि हे दोन्ही सेमच असणार आहे एवढंच लक्षात ठेवा आपण. ठीक आहे ना. Let if r and n are any two positive integers, r and n are any two positive integers with one is r is greater equal by 1 and which is less equal by n, then the binomial coefficient NCR or which is denoted by C of NR. What is binomial coefficient? NCR means combination of n different things where R will be taken at a time. What is it? Permutation combination माहिती आहे ना. येस सर. n Formula सांगा factorial आपल्याला upon दुसरं n minus r factorial into r factorial. n minus r factorial into r factorial. And in permutation मध्ये काय असतं कॉम्बिनेशनला ठीक आहे हा फरक फक्त r factorial नसतो ना. येस सर. ठीक आहे. Now we have to prove that this binomial coefficient n factorial divided by n minus r factorial into r factorial is an integer. Okay. See its solution. We know that for any two real numbers a and b, any two real numbers a and b, greatest integer value of a plus b is always greater equal by greatest integer value of a plus greatest integer value of b. Okay, now consider n divided by greatest integer value of n divided by p raised to k, and this can be written as greatest integer value of n minus r plus r divided by p raised to k. As r is an integer which is greater than or equal to 1, then plus or minus r get cancelled and it is nothing but greatest integer value of n divided by p raised to k. But this can be written as greatest integer value of n minus r divided by p raised to k plus greatest integer value of r divided by p raised to k. And as using this one, greatest integer value of a plus b is always greater equal by greatest integer value of a plus greatest integer value of b, which implies this one is greater equal by greatest integer value of n minus r divided by p raised to k plus greatest integer value of r divided by p raised to k, which implies greatest integer value of n divided by p raised to k is greater equal by greatest integer value of n minus r divided by p raised to k plus greatest integer value of r divided by p raised to k. Take this expression as equation 1. Okay. Now the expression 1, the LHS of expression 1 is the highest power of prime p, highest power of p that divides n factorial, and RHS is
One is the highest power of p, power of p that divides n minus r factorial plus, sorry, plus highest power of prime p, highest power of a prime p that divides r factorial. ओके, काय नाही, जे आहे ते लिहिलं. LHS काय आहे माझा, हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम पी दॅट डिवाइड्स एन फॅक्टोरियल. RHS काय, सम आहे दोघांचा, कोणाचा हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम पी दॅट डिवाइड्स एन मायनस आर फॅक्टोरियल अँड हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम पी दॅट डिवाइड्स आर फॅक्टोरियल. पण आता मी सांगितलं होतं तुम्हाला, हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम पी विच डिवाइड्स a1 फॅक्टोरियल plus highest power of a prime p which divides a2 factorial is nothing but the highest power of a prime p which divides a1 factorial into a2 factorial. As here this one is the highest power of a prime p which divides n minus r factorial, and this one is the highest power of a prime p that divides r factorial, which implies it is equal to the highest power of a prime p that divides n minus r factorial into r factorial. ठीक है? Yes, sir. That is, RHS is nothing but, RHS is the highest power of a prime p, power of a prime p that divides n minus r factorial into r factorial. So the highest power of a prime p, highest power of p that divides n minus r factorial into r factorial is less than or equal to the highest power of p that divides n factorial. जे इक्वेशन आहे ते एक्सप्रेशन आपलं जे काही आहे त्याच्यावरून हे लिहिलं आपण. ओके, सो द हायेस्ट पॉवर ऑफ अ प्राइम p that divides n minus r factorial into r factorial is less than or equal to the highest power of a prime p that divides n factorial. Okay, now it means that if we take any prime which divides this n minus r factorial into r factorial must divides the n factorial. Okay, so from this we say that NCR equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial is an integer. म्हणू शकतो का? हो सर. जे लास्ट याच्यामध्ये यूज केलंय तेच यूज करायचं परत. तिथे काय होतं, a1 फॅक्टोरियल, a2 फॅक्टोरियल, a3 फॅक्टोरियल होतं, आणि त्यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलं होतं, a1 a2 a3 काही प्राइम असतील, कंपोजिट असतील. जे काही एखादा प्राइम मिळणार आहे जो याला डिवाइड करणार आहे तो यालाही डिवाइड करेल, आणि एक तर तो पूर्णपणे डिवाइड करेल किंवा याच्यामध्ये त्याचा काहीतरी मल्टिपल n फॅक्टोरियल मध्ये शिल्लक राहील. असं होऊन या खालचे जितके प्राइम आहेत माझे, कारण प्रत्येक इंटिजरला प्राइम फॅक्टरायझेशन मध्ये लिहू शकतो, याचा अर्थ खाली किती का प्राइम असेल ना ते वरच्या सोबत कॅन्सल होतील आणि खाली तुमच्या डिनॉमिनेटरला 1च राहील, आणि न्यूमरेटर मध्ये काहीतरी तुमचे इंटिजर राहतील, त्यांचा प्रोडक्ट तुम्हाला ऑलवेज हा इंटिजरच मिळेल. ठीक आहे? ठीक आहे का नाही? हो सर, ठीक आहे. का डाऊट आहे काही? नो सर. तर डाऊट असेल तर एक शॉर्टकट आहे याला. लास्ट रिझल्ट मध्ये आपण काय प्रूव्ह केलं होतं, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय a1 फॅक्टोरियल इंटू a2 फॅक्टोरियल इंटू a3 फॅक्टोरियल हा इंटिजर आहे, हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. पण त्यामध्ये काय होतं, तुमचा a1 a2 a3 हा ग्रेटर इक्वल बाय 0 पाहिजे होता, आणि त्या तिघांचा सम काय पाहिजे होता, इक्वल टू n पाहिजे होता. इथं काय आहे, माझं n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल आहे. ओके, आणि दिलेलं काय आहे तुम्हाला, r आणखी n, हे दोन्ही पॉझिटिव्ह इंटिजर आहेत. ठीक आहे, मग n मायनस r प्लस r हा इक्वल टू nच होतो, म्हणजे या दोघांचा सम हा इक्वल टू n आहे. दोघंही ग्रेटर इक्वल बाय 0 आहेत, याचा अर्थ हा इंटिजर व्हॅल्यू देईल याच्यानुसार. येस सर. ते तुम्हाला चांगलं लक्षात राहील केली, हा पण मी तुम्हाला लिहायचं. ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट विल बी
For a positive integer r, integer r, the product of r consecutive integer is divisible by r factorial. So here, if we take any positive integer r, then we have to prove that the product of r consecutive integer, कुठूनही स्टार्ट करा, काही कुठलेही इंटिजर घ्या, तिथून फक्त कंटिन्यू कॉन्झिक्युटिव्ह एका नंतर एकचे असे आर इंटिजर घ्यायचे आणि प्रूव्ह काय करायचं तुम्हाला, आर फॅक्टोरियल हा त्या प्रोडक्टला मस्ट डिवाइड करतो हे दाखवायचं आहे. ओके, नाव लेट एन बी एनी इंटिजर, लेट एन बी एनी positive integer which implies n comma n minus 1 comma n minus 2 up to so on n minus r minus 1 are the r consecutive integers. Consecutives आहेत ना हे? हो सर. No. Now we have to show that this product is divisible by r factorial. Okay, since we have taken r integers. Okay, consider its product. Consider n into n minus 1 into n minus 2 into up to so on n minus r minus 1. But this can be written as n into n minus 1 into n minus 2 up to so on n minus r minus 1. n minus r minus 1 नंतरचं पुढचं इंटिजर कोणतं येईल? n minus r. r. त्यानंतर काय येईल? n minus r plus 1. n minus r plus 1 and up to so on 2 1 येईल कुठेतरी. ठीक आहे, डिवायडेड बाय जितके तुम्ही एक्स्ट्रा एलिमेंट घेतले तितके त्याला डिवाइड करा, म्हणजे तुमचा टोटल हा LHS राहील. कुठून एक्स्ट्रा घेतले होते आपण? इथून एक्स्ट्रा घेतले होते, विच इज नथिंग बट n minus r into n minus r plus 1 up to so on 2 into 1. हे जे एक्स्ट्रा एलिमेंट होते ते आपण डिवाइड केलं की दोन्ही कॅन्सल होतील आणि जे आपलं LHS होतं तितकं राहील. नाउ here numerator is nothing but the product of n consecutive integers starting from 1. Then it is nothing but n factorial, which is nothing but n factorial, and denominator is nothing but the product of n minus r consecutive integers starting from 1. Then it is nothing but n minus r factorial. n minus r factorial. Therefore, this one can be written as n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. As here we have taken r factorial, then we have to multiply it by r factorial. Okay. So, n into n minus 1 into n minus 2 up to so on n minus r minus 1 is nothing but n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, n minus r factorial into r factorial, and total product into r factorial. Okay, now here this one is integer. We have already proved this one. N factorial divided by n minus r factorial into r factorial is an integer. Okay, we know that n factorial divided by n minus r factorial into r factorial is an integer. हा जर इंटिजर असेल तर इथं मी म्हणू शकतो का हे जे प्रोडक्ट आहे तो r फॅक्टोरियलला डिव्हिजिबल असेल? यस सर. नक्की का? हो सर. कशावरून? डिव्हिजिबिलिटीच्या डेफिनेशन नुसार. डिव्हिजिबिलिटीच्या डेफिनेशन नुसार होईल, कारण हे माझे एलिमेंट जे आहेत n मायनस r फॅक्टोरियलचं आहे का? हे पण आहे, हा माझा टोटल r सॉरी n मायनस r फॅक्टोरियल आहे, हा n मायनस r फॅक्टोरियल आहे. हा माझा याच्याशी कॅन्सल होईल आणि राहील काय माझं फक्त या टर्म मध्ये n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल मध्ये हा n मायनस r फॅक्टोरियल, आणखीन हा इथला हा प्रोडक्ट राहील आणि करस्पॉन्डिंग तुमचा n मायनस r फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल. म्हणजे टोटल तुमचे हे एलिमेंट राहतील आणि याला डिवाइड केलेलं राहील माझा r फॅक्टोरियल. पण तुमची टोटल व्हॅल्यू ही इंटिजर आहे. ही टोटल व्हॅल्यू जर इंटिजर असेल तर माझा r फॅक्टोरियल ह्या प्रोडक्टला मस्ट डिवाइड करेल का नाही करेल?
कळालं का हो नाही? सर. हे तुमचं काय आहे, एन फॅक्टोरियल आहे ना. एन फॅक्टोरियलला कसं लिहिणार आहे तुम्ही? एन फॅक्टोरियल म्हणजेच माझं हे टोटल तुम्हाला काय माहिती काय तुम्हाला हे माहिती एन मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल हे इंटीजर आहे हे माहिती आहे. हे इंटीजर आहे आणि हा एन फॅक्टोरियल म्हणजेच काय आहे एन मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू हे प्रोडक्ट आहे. ठीक आहे. मग जो माझा हा टोटल इंटीजर आहे हा एन मायनस आर फॅक्टोरियल हा एन मायनस आर फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल. म्हणजे माझं न्यूमरेटरला काय राहील हा इतका प्रोडक्ट राहील आणि डिनॉमिनेटरला काय राहील आर फॅक्टोरियल राहील. पण टोटल व्हॅल्यू इंटीजर आहे. टोटल व्हॅल्यू जर इंटीजर असेल तर हा प्रोडक्ट आर फॅक्टोरियल मस्ट डिव्हिजिबल असेल. येस सर. which implies the product of r consecutive integer is divisible by r. Okay, since we have taken n into n minus 1 into n minus 2 up to so on n minus r minus 1 are the r consecutive integers, and we have proved that its product will be divisible by r factorial, and hence we say that the product of any r consecutive integer is divisible by r factorial. Since we have chosen here arbitrary n, therefore it is true for any arbitrary choice of r integers. Okay. आतापर्यंत कुणाला काही डाऊट असतील तर विचारा. जर डाऊट नसतील तर आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट. फक्त मला वाटते की तुम्हाला डाऊट आहे तसं होतंय का? कळतंय तर ना? हो सर. कळत नसेल तर सांगा. मला सांगितलं तर उपयोग होईल. जर तुमचं तुम्ही म्हणला की काय सांगितले आम्हाला कळालं नाही म्हणलं तर काही उपयोग नाही. ठीक आहे. नाही का मग कुणालाच काही डाऊट? नो सर. Okay, there is no doubt. Then we have to see what is the Euler's phi function. How we can write it as a picture. Euler's phi function. Okay. Now, for any n greater equal by 1, n greater equal by 1, phi of n denotes, Euler's phi function is denoted by this symbol. Okay, phi of n denotes the number of integers, number of positive integers less than or equal to n, less than or equal to n and relatively prime to n. Relatively prime to n. Okay, so if we take any n which is greater or equal by 1, that is positive integer, then its phi, Euler's phi function of this n is nothing but the number of positive integers which are less than or equal to this n and which are relatively prime to n. That is, we have to find out if phi of n is phi. We have to find out phi of n. Then we have to just take all the values from 1 to 3 up to so on n, and among these n integers, which are those integers which are relatively prime to n. That is, GCD of these two integers, GCD of that integer with n is nothing but 1, is nothing but the phi of n. From this definition, what is the value of phi of 1? 1. नक्की का? हो सर. Phi of 2? 1. Phi of 3? Phi of 3, phi of 4? फाय फंक्शन काय असतो हे कळालं ना? फाय फंक्शन म्हणजे असा फंक्शन असतो, असे इंटीजर फाइंड आउट करायचे एन सोबतचे जे रिलेटिव्हली प्राईम असतील, पण ते कुठपर्यंत घेणार? लेस दॅन ऑर इक्वल टू एन. स्वतःच 1च्या पुढे जर तुम्ही आला
कोणताही इंटिजर हा स्वतःशी रिलेटिव्हली प्राईम नसणार आहे? असतो. येस सर. नसणार आहे नसतो. याचा अर्थ तुम्ही कुठपर्यंत चेक करणार आहे? n-1 ते एलिमेंट पर्यंत चेक करणार आहे. 5 ऑफ 3. आता तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? दी नंबर ऑफ इंटिजर्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 अँड विच इज रिलेटिव्हली प्राईम टू 3. 3 तर स्वतःशी रिलेटिव्हली प्राईम नसणार आहे कारण दोघांचा जीसीडी 3 आहे. याचा अर्थ 3 तर नाही, म्हणजे राहत राहिले 2 एलिमेंट्स आहेत जे की पॉझिटिव्ह आहेत आणि 3 पेक्षा लहान आहेत. कोणते 1 आणि 2? ते दोघेही रिलेटिव्हली प्राईम आहेत का एकमेकांची? सॉरी, 3 शी रिलेटिव्हली प्राईम आहेत का 1 आणि 2? हो सर. मग काय येईल? 2 येईल. 5 ऑफ 4. 5 ऑफ 4 पेक्षा लहान किती इंटिजर मिळतील मला? 3 मिळतील. 1 2 3. तिन्हीच्या तिन्ही रिलेटिव्हली प्राईम आहेत ना? नो सर. 2 नाही कोण आहे. नाहीये? 2 नाहीये. याचा अर्थ राहिलेले 2 असतील. 5 ऑफ 5. प्राईम जर घेतला तरी ते 4. प्राईम जर घेतला ना त्याच्यासोबत कोणताही नंबर घ्या तुम्ही, तो रिलेटिव्हली प्राईमच येईल. म्हणून तर तो प्राईम आहे ना. प्राईमच्या जर प्राईमला जर एखादा नंबर त्याच्यापेक्षा लहान असलेला जर डिवाइड करत असता तर तो प्राईम म्हणला असता का आपण कधी? नो सर. म्हणजे त्याच्यापेक्षा लहान असलेले सर्व इंटिजर हे त्याला रिलेटिव्हली प्राईम असतील. किती असतील मग ते? 4. 5 ऑफ 6. 5 ऑफ 6 म्हणजे 5 2. 5 ऑफ 7. 6. प्राईम आहे हो. 5 ऑफ 8. 5 ऑफ 4. 9. 5 ऑफ 9. 5 ऑफ 9 करेक्ट आहे का? असं ते कराल तुम्ही 1 2 4 5 7 8 असं चेक केलात ना? येस सर. प्रत्येक जण रिलेटिव्हली प्राईम आहे का याच्याशी? येस सर. आता असं चेक करा. 1-2 लेक्चर मध्ये याला भरत खूप शॉर्टकट आहेत फाइंड आउट करायला. ठीक आहे ना? देयर इज वन नोट. 5 of n is equal to n-1 if and only if n is prime. Okay, if and only if आहे का नाही बघू आपण. 5 of n equal to n-1 येतो हे तर माहिती आहे आपल्याला. प्राईम जर असेल तर त्याच्यापेक्षा लहान असलेले प्रत्येक इंटिजर हा त्याच्याशी रिलेटिव्हली प्राईम असेल. म्हणजे 5 of n equal to n-1 येतो कधी जर n प्राईम असेल तर. ठीक आहे? ठीक आहे का नाही? येस सर. Let n greater than 1 be a composite integer. If it is composite, then it has at least one divisor other than 1 and n, which implies it has at least one divisor d such that which is strictly greater than 1 and less than n. Then only we say that it is a composite integer. Therefore, among the n integers, there are at least 2 integers which are not relatively prime to n. कोणते कोणते? d आणि n स्वतः. हे दोघं तर रिलेटिव्हली प्राईम नसतील n सोबत. Among the integers 1 2 3 up to so on n, there are at least 2 integers, at least 2 integers which are not relatively prime to n. Relatively prime to n. That is d and n itself. हे कमीत कमी दोघं तर आहेत ना ज्यांचा जीसीडी हा 1 पेक्षा मोठा येईल. येणार नाही? येईल सर. n कॉम्पोजिट इंटिजर आहे. याला कमीत कमी एक डिवायझर मिळतो 1 आणि n ला सोडून. ती डेफिनेशनच आहे कॉम्पोजिट नंबरची. म्हणजे समजा तुम्ही d हा घेतला तो तर d हा स्ट्रिक्टली लेस दॅन n असेल आणि ग्रेटर दॅन 1 असेल. म्हणजे तुम्ही 5 ऑफ n जर तुम्ही फाइंड आउट केलात तर काय फाइंड आउट करणार आहे तुम्ही? नंबर ऑफ इंटिजर्स लेस दॅन n अँड रिलेटिव्हली प्राईम टू n.
पण या n इंटिजर मधून तुम्हाला कमीत कमी 2 इंटिजर असं प्रत्येक वेळेला मिळतील. जर n कॉम्पोजिट असेल तर ते रिलेटिव्हली प्राईम नसतील n सोबत, कारण त्यांचा जीसीडी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल, सॉरी ग्रेटर दॅन 1 असेल. म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 2 व्हॅल्यू आहेत जे रिलेटिव्हली प्राईम नाहीत n सोबत. तर फाय ऑफ n ची व्हॅल्यू काय येईल माझी? फाय ऑफ n इक्वल टू n मायनस n मायनस 2. फाय ऑफ n इज ऑलवेज लेस इक्वल बाय n मायनस 2, कारण माझ्याकडे कमीत कमी 2 इंटिजर आहेत जे n सोबत रिलेटिव्हली प्राईम नाही आहेत. ते 2 इंटिजर कधीच फाय ऑफ n मध्ये काउंट होणार नाहीत, कारण ते बाय द डेफिनेशन ऑफ युलर्स फाय फंक्शन. देअरफॉर फाय ऑफ n इज ऑलवेज लेस इक्वल बाय n मायनस 2 व्हेनेवर n इज कॉम्पोजिट. ठीक आहे, म्हणजे फाय ऑफ n हा माझा लेस इक्वल बाय n मायनस 2 ला येतो जर n हा कॉम्पोजिटला आहे. p जर प्राईम असेल तर त्याला इक्वल येतात n मायनस 1. p जर प्राईम असेल तर फाय ऑफ n येतो n मायनस 1. जर फाय ऑफ n हा n मायनस 1 येत असेल तर n 100% प्राईम असतो का? मग कळते का? हो सर. n प्राईम जर असेल तर फाय ऑफ n n-1 हे ठीक आहे, केलं पण. पण जर फाय ऑफ n इक्वल टू n-1 असेल तर याचा अर्थ n प्राईमच होतो का? येस सर. का? जर n जर प्राईम नसेल तर फाय ऑफ n हा लेस इक्वल बाय n-2 ला येतो. पण इथं काय दिलंय तुम्ही? फाय ऑफ n हा माझा n-1 दिलाय, त्याचा अर्थ तो n प्राईमच असायला पाहिजे. जर प्राईम नसेल तर ही कधीच पॉसिबल नाही, कारण कॉम्पोजिट इंटिजरसाठी फाय ऑफ n हा माझा लेस इक्वल बाय n-2 आहे. ठीक आहे, आतापर्यंत कोणाला काही डाऊट? नो सर. Let P be a prime and k is greater than 0, then phi of p to the power k is nothing but p to the power k minus p to the power k minus 1, that is p to the power k into 1 minus 1 upon p. Okay, so here we have given one prime p and k be any integer which is greater than 0, and we have to prove that phi of p raised to k is nothing but p raised to k minus p raised to k minus 1, that is it can be written as p raised to k into 1 minus 1 by p. Okay, among the let 1 2 3 up to so on p raised to k be any integers. Okay, since here we have to find out the phi of p raised to k, then we have to take p raised to k integers, be any p raised to k integers, p raised to k integers. Okay, among these p raised to k integers, among these p raised to k integers, the integers which are divisible by p are, which are divisible by p or multiple of p are divisible or multiple of p are nothing but p, 2p, 3p up to so on कुठपर्यंत मिळेल मला p to the power k minus 1 into p. इतके इंटिजर मिळतील जे की p च्या मल्टिपल मध्ये आहेत. ठीक आहे, which implies the number of integers less than or equal to p raised to k than or equal to p raised to k and less than or equal to p raised to k which are divisible by p are, which are divisible by p are. किती असतील ते? टोटल इंटिजर आहेत p raised to k. p raised to k मध्ये p चे मल्टिपल मधले किती आहेत? हे आहेत ना माझे p2 p3 p up to so on. लास्ट इंटिजर कोणता मिळेल माझा? p raised to k minus 1 into p, that is p raised to k. हा शेवटचा इंटिजर मिळेल. Okay, now those integers which are less than or equal to p raised to k which are divisible by prime p, किती आहे ते? 1 2 3 up to so on कुठपर्यंत आहे? p चा कोएफिशिएंट काय आहे सगळ्यात मोठा? p raised to k minus 1. p raised to k minus 1 मिळतील ना. इथं पहिला, इथं दुसरा, इथं तिसरा, so on. p raised to k minus 1 इंटिजर मिळतील जे की मल्टिपल असतील p च्या किंवा डिव्हिजिबल बाय p असतील, आर p raised to k minus 1.
म्हणजे पीच्या मल्टिपल मधले माझे सर्व एलिमेंट इथे आले पी रेस टू के मायनस वन. आता जे शिल्लक राहिलेले इंटिजर आहेत पी रेस टू के मध्ये, ते सर्व इंटिजर हे रिलेटिव्हली प्राईम असतील पी सोबत असतील का? पीच्या मल्टिपल मध्ये म्हणजेच पी डिवाइड करणारे सगळे नंबर माझ्याकडे इथं आलेत. याचा अर्थ बाकीचे सगळे नंबर हे पीशी रिलेटिव्हली प्राईम असतील ना. पीच्या मल्टिपल मध्ये आहेत म्हणजे एकतर पी आहेत किंवा पीच्या पुढचे आहेत. पीच्या खालचा कोणता नंबर तरी पीला डिवाइड करणार नाही, कारण पी प्राईम आहे माझा. प्राईम आहे याचा अर्थ खालचा कोणताच नंबर पीला डिवाइड करणार नाही. ठीक आहे का? येस सर. नाही तुम्ही छान बसायला, तुम्हाला कळालंय का नाही माहित नाही मला तर. ओके, सो द नंबर ऑफ इंटिजर्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू पी रेस टू के विच आर डिव्हिजिबल बाय पी आर नथिंग बट पी रेस टू के मायनस वन. Okay, so all the remaining integers are relatively prime to p. Relatively prime to p. पण ते किती असतील तरी टोटल माझे पी रेस टू के आहेत. पी रेस टू के मधून माझे पी रेस टू के मायनस वन हे पीच्या मल्टिपल मध्ये आहेत. मग पीच्या मल्टिपल मध्ये नसलेले टोटल इंटिजर किती असतील माझे? टोटल पी रेस टू के आहेत. पी रेस टू के मायनस वन माझे त्याच्या मल्टिपल मधले आहेत. तर पी सोबत रिलेटिव्हली प्राईम असणारे किती असतील शिल्लक राहिलेले? हे पी रेस टू के मायनस वन जे घेतले ते यातूनच घेतले ना. यातून घेतल्यानंतर उरलेले शिल्लक किती राहतील? 1 राहील सर. पण कसं राहील हो? मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं नाही. माझ्याकडे काय घेऊ आता? समजा माझ्याकडे 10 आंबे आहेत समजा. त्यातून तुम्ही त्यातले काही खराब आहेत काही चांगले आहेत. 5 माझ्याकडे खराब असलेले 5 चांगले आहेत. जर तुम्ही 5 जर घेतला तर राहिले किती माझ्याकडे? 5. ते कसं काढले तुम्ही 5? मायनस केले. मायनस केले ना, मग मायनस करा की याच्यात. ठीक आहे, काय तुम्हाला आंबे चुकवावं लागेल आहेत मला. ओके, सो द रिमेनिंग इंटिजर्स विच आर रिलेटिव्हली प्राईम टू पी आर नथिंग बट पी रेस टू के मायनस पी रेस टू के मायनस वन. कारण टोटल पी रेस टू के होते. पी रेस टू के मध्ये माझे पी रेस टू के मायनस वन हे पीच्या मल्टिपल मध्ये होते. मला पीच्या मल्टिपल मध्ये नको आहेत, कारण मला जे असे इंटिजर पाहिजे जे की रिलेटिव्हली प्राईम असतील पी सोबत. ते किती असतील? पी रेस टू के मधून तुम्ही पी रेस टू के मायनस वन काढून टाका. उरलेले सगळे इंटिजर याच्याशी रिलेटिव्हली प्राईम आहेत. पण हे काय सांगतं मग? By the definition of Euler's phi function, the number of integers less than or equal to n and which are relatively prime to n is nothing but phi of n. So this one is nothing but the number of integers less than or equal to p raised to k and which are relatively prime to p, which are relatively prime to p raised to k. So it is nothing but phi of p raised to k is येईल का? इतकंच येईल का नाही येणार? हो सर करेक्ट आहे. हा म्हणजेच काय येईल? पी रेस टू के इंटू 1 मायनस 1 बाय पी. हे इज द रिक्वायर्ड रिझल्ट. ठीक आहे, कुणाला काही डाऊट?